اس کو میں نے یہ عمل بتایا، اسے افسر ناممکن مشن دیتے ہیں اور وہ کہتا ہے ہمارے پاس دو ہی چیزیں ہیں، بسم اللہ پڑھ کے پھر میں اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہوں اور مجھے یقین ہے میں وہاں جا کے ہاتھ رکھوں گا جہاں ہوگا۔ کہ ملک کی ISI کے ایک چیف تھے جنرل جاوید ناصر، ابھی بھی لاہور میں رہتے ہیں، زندہ ہیں۔ آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے اگر یہ عمل کر لیں۔ رکے کام فوراً بنتے ہیں، رکاوٹیں مشکلیں پریشانی لمحوں میں حل۔ اگر آپ کے کوئی بھی ایسے کام ہیں جو اٹکے ہوئے ہیں، ہو نہیں رہے، بس یہ عمل کریں، آپ کے اٹکے کام ہو جاتے ہیں۔ تو باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں۔ حضرت طارق محمود صاحب بتائیں گے اس ویڈیو کلپ میں۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں۔ جو میرے سبسکرائبر اور ویورز ہیں ان کا دل سے شکریہ۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو، لیٹس۔ ایک پولیس افیسر ہے پاکستان میں، میں نام نہیں لیتا، بہت آنیسٹ ہے، ڈیڈ آنیسٹ ہے۔ اس کو میں نے یہ عمل بتایا 6 بسم اللہ اور 5 سورتوں کا۔ اسے افسر ناممکن مشن دیتے ہیں اور وہ کہتا ہے ہمارے پاس دو ہی چیزیں ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور 6 بسم اللہ 5 سورتیں بس پڑھ کے پھر میں اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہوں اور مجھے یقین ہے میں وہاں جا کے ہاتھ رکھوں گا جہاں ہوگا۔ آپ کے ملک کی ISI کے ایک چیف تھے جنرل جاوید ناصر، ابھی بھی لاہور میں رہتے ہیں، زندہ ہیں، لاہور میں رہتے ہیں۔ یہ اس دور کی بات تھے جب یہ میجر جنرل تھے، برگیڈیئر ہونے کی حیثیت سے یہ ڈیرہ نواز چھاونی میں تھے، اس کے بعد ان کی پروموشن ہوئی، یہ میجر جنرل بن گئے۔ یہ بات میں نے ان سے خود سنی، اب سنیے غور سے ذرا۔ کہنے لگے ہماری میٹنگ تھی ساہیوال میں، اس کے بعد میں نے ٹرین پہ بیٹھنا تھا اور میں نے جانا تھا پنڈی ہیڈ کوارٹر۔ ٹرین کا ٹائم، میرے ڈرائیور نے گاڑی جلدی بھگائی، ہم اسٹیشن پہ پہنچے تو ٹرین پہنچ چکی تھی۔ جب میں اپنی بوگی میں بیٹھا، وہ فائل جو میں نے لے کے جانی تھی جلدی میں خود وہیں بھول آیا۔ اب میں پریشان کہ گاڑی تو چل پڑے گی، میں نے کہا اچھا تو ٹھہر جا، تو بھاگ کے جلدی فائل لے آ، میں جا کے گارڈ سے اپنا فوجی ہونے کی حیثیت سے بات کرتا ہوں، میں جنرل ہوں اور جو ہے ٹرین کو میں کچھ ذرا رکوا دیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے۔ وہ ڈرائیور چلا گیا، میں گارڈ سے ملا کہ میں جنرل جاوید ناصر ہوں اور ہماری ایک ملک کی اہم فائل ہے وہ چلی گئی ہے۔ اس نے کہا سر آپ جنرل ہیں، جو کچھ بھی ہے ٹرین تو میں وقت پہ چلاؤں گا، آپ جانے، آپ کا کام جانے، میں بھی کسی کا ملازم ہوں اور میری ڈیوٹی کا حصہ ہے کہ یہاں اتنے منٹ ٹھہرے گی، اس کے بعد چل پڑے گی۔ اس نے میری کوئی سنی بھی نہ، پر جنرل جاوید ناصر کے ساتھ اللہ کی ذات کا تعلق ملا ہوا تھا۔ 1988 کا اوجڑی کیمپ کا واقعہ آج بھی میرے سامنے اردو ڈائجسٹ پڑا ہے۔ میں اس دن بھی الطاف قریشی صاحب کے پاس بیٹھا تھا اردو ڈائجسٹ میں، ان کے گھر جوہر ٹاؤن لاہور میں، بڑی شفقت کرتے ہیں۔ 1932 میں ان کی تاریخ پیدائش ہے، 32 میں میں بڑے بابے ہیں، میں ان سے دعا کرانے جاتا ہوں، اللہ والا درویش آدمی الطاف حسن قریشی، اردو ڈائجسٹ کا ایڈیٹر۔ میں اس دن بھی ان سے کہہ رہا تھا، میں کہ سر وہ آپ نے جو ٹائٹل پہ لگائی تھی 1988 کے اوجڑی کیمپ میں، جب سارا اسلام آباد اور جس میں خاقان عباسی مر گیا تھا، شاہد عباسی کا باپ، اس بم دھماکے میں موجودہ وزیر اعظم شاہد عباسی، اس کا باپ خاقان عباسی، اسی دھماکے میں ایک بم گولہ گرا تھا، وہ شہید ہو گیا تھا۔ آج بھی اردو ڈائجسٹ کے ٹائٹل پہ وہ میرے پاس پڑا ہوا ہے، جنرل جاوید ناصر کی بغل میں سٹک ہے جرنیلوں والی اور فوجی کام کر رہے، اور اس کو دیکھ کے کئی گورے مسلمان ہو چکے تھے کہ وہ کہتے تھے یہ ممکن ہی نہیں ہے ایٹمی لباس پہن کے، اور کہنے لگا میں نے کہا تھا اللہ اکبر کہنا، اللہ اکبر کہنے سے حدیث میں آتا ہے آگ بجھ جاتی ہے، اور میں نے کہا تھا گناہوں سے توبہ کرنا، اور اس وقت رمضان تھا، آپ میں سے کسی کو یاد ہو رمضان تھا، میں نے کہا سارے فرض فوجیوں کا روزے رکھنا، گناہ کبیرہ سے توبہ کر لو، اللہ کی مدد آ جائے گی۔ اور قلنا یا نارو کونی بردم وسلامن، یہ آیت پڑھنا اعمال کی وجہ سے سارا مارکا طے ہو گیا، سب اسلام آباد محفوظ ہو گیا۔ کچھ تھوڑا سا جانے گئیں
बाकी हिफाजत का निजाम बन गया। वो जनरल जावेद नासिर जिसको ज़ियाउल हक ने रात के सोते हुए उठाया था, मुझे जनरल साहब ने बताया कि जाके तू ये कमान संभाल, इस वक्त जितना वहां असलहा पड़ा है और व्हाइट फास्फोरस पड़ा है, ये फला फला चीजें, उन पे अगर पानी फेंकेंगे तो और आग लग जाएगी, वो उल्टा निजाम है सारा। और कहा कि वो निजाम संभाला, अमाल की बरकत से, तदबीरों से अल्लाह ने सबको उठा के मिट्टी कर दिया। जनरल साहब कहने लगे तू भाग के जा। उसने बात ना मानी, उसने कहा ट्रेन वक्त पे चलेगी। अब इन्होंने क्या किया, अब सुने जरा वो काम जो किया, वो जरा काम सुने। जनरल जावेद नासिर, अल्लाह उसकी उम्र में बरकत दे, क्या अजीम आदमी है। हमारी फौज में बाज ऐसे सितारे हैं, बाज ऐसे बाबरकत हस्तियां हैं जिनकी वजह से सच कह रहा हूं हमारा निजाम चल रहा है। बाज अल्लाह वाले ऐसे हैं, बाज अल्लाह वाले ऐसे हैं। जिस दिन शायद अब्बासी वो शहद खान वजीर आजम बनाना, मैंने कहा बाप की शहादत, हमारी रूहानी मंजिल मरी के साथ इसका घर है वहां, मैंने कहा बाप की शहादत ने इसको वक्त का बादशाह बना दिया, वक्त का बादशाह बना दिया। गुमान में नहीं होगा, इसके ख्याल में नहीं होगा, बाप की शहादत ने वक्त का बादशाह बना दिया। शरीफ आदमी है खुद भी। जनरल साहब कहने लगे मैंने जानमाज बिछाई और नफिल पढ़ने शुरू कर दिए, ट्रेन में किबला रुख का तयन करके। चलो चल पड़ेगी, ठीक है। नफिल पढ़ने के बाद इधर उधर देखा, ड्राइवर आया और ट्रेन भी खड़ी हुई है। वो तो कहने लगा अभी चलनी है मैंने। फिर मैंने और 2 नफिल शुरू कर दिए कि अल्लाह तू मदद फरमा, मेरी फाइल थी बड़ी अहम, मैंने वो तो साथ लेके जानी थी, फाइल वहां है, मैं जा रहा हूं, आगे बड़े अफसर बैठे, उनसे डिस्कस करने हैं केस जो भी है। इतनी देर में ड्राइवर सलाम फेरा तो ड्राइवर आके मुझे फाइल दे दिया। मैंने कहा तू जा। ट्रेन फिर भी ना चली और मैं बैठा तो आया गार्ड, कहते मौलवी साहब माफ कर दें, कोई दुआ करें, ट्रेन चल नहीं रही। जनरल साहब माजरत है आपसे, मैंने आपको सिर्फ इंसान आदमी समझा था। आदमी अंतर है, कोई हीरा है, कोई कंकर है। अरे अमाल में बड़ी ताकत है, ताकत है। तो जनरल साहब कहने लगे अच्छा ठीक है चलाओ। कहने लगे बस इधर, मैंने कहा ठीक है चलाओ। उधर जाके उसने ट्रेन चलाई तो ट्रेन चल पड़ी, ट्रेन चल पड़ी। तो कहता है मैं करूंगा, नहीं होगा। मैं कह रहा हूं तू कर। आज भी वही की बरकत वही है जो पहली सदी में थी। हमारे गुनाहों के बावजूद भी, नाफरमानियों के बावजूद भी, हमारी मासियत के बावजूद भी आज भी वही की बरकत वही है। कांपता है दिल तेरा, अंदेशा है तूफान से क्या, ना खुदा तो बहर तो, कश्ती भी तो, साहिल भी तो, वाए नाकामी तो, मोहताज साकी हो गया। मैं भी तो, मीना भी तो, साकी भी तो, महफिल भी तो, मैं भी तो, मीना भी तो, साकी भी तो, महफिल भी तो। व्यूअर्स, आपने देखा हजरत तारिक महमूद साहब ने बयान में बताया एक फौजी का, उन्होंने एक वाक़या बताया, कितना खूबसूरत वाक़या। आप देखें वीडियो में, किसी भी मिशन में जाते वो कह रहे हैं कि मैंने उनको 6 बिस्मिल्लाह और 5 सूरत का अमल बताया तो वो मिशन में कामयाब होते। कोई भी मसला होता, उसकी फ़ाइल नहीं मिल रही थी, उन्होंने नफल पढ़े तो फ़ाइल उनके सामने, ट्रेन नहीं चल रही थी तो नफल पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा ट्रेन चलें तो ट्रेन भी चल पड़ी माशाल्लाह। जिस तरह आपने वीडियो में देखिए कितना फ़ायदा कितना है आपकी दुनिया में भी फ़ायदा और आखिरत में भी फ़ायदा। नफल पढ़ें, अल्लाह का जिक्र करें और 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरत का अमल करें। आपके कोई भी अटके हुए काम है, रुके हुए काम है, इंशाल्लाह फ़ौरन से होंगे। जिस तरह हज़रत साहब ने बताया वो 5 सूरतें कौन सी हैं, पिछली वीडियो में भी उन्होंने बताया हुआ है, इस वीडियो में भी शायद उन्होंने नहीं बताया वीडियो में, फिर भी गौर से देख लें। 6 दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ें और 5 सूरतें आपने पढ़नी है। 5 सूरतें, अब सूरह यासीन, ठीक है, सूरह वाक़या, सूरह अलहम्द शरीफ और भी सूरतें हैं, आप देख लें। फिर भी वीडियो में हज़रत साहब ने बताया होगा, तो मेरी पिछली वीडियो में भी मैंने बताया हुआ कि वो कौन कौन सी सूरतें हैं, ठीक है। और 5 सूरतें आप चाहे नेट से निकाल लें, गूगल पे जाएं, लिखें 5 सूरतें अबुकरी, तो वो सूरतें निकल आएंगी। अब उन सूरतों को पढ़ लें, इंशाल्लाह आपका अटका हुआ काम फ़ौरन हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह के अच्छे वीडियो क्लिप देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जो मेरे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स हैं उनका अगेन शुक्रिया।
آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔